everyone. Welcome to Bruhan Mumbai Municipal Corporation's Virtual Training Center, and I am Mrs. Nehal Kodambe, your English teacher from VTC. Let's begin with today's session. Dear children, today's session will be third part of the topic 3.5, the Red-Headed League. In part first and second, we have learned the story of the Red-Headed League, what was that, and who were the members of the Red-Headed League, and why they established the Red-Headed League, and how Sherlock Holmes found out their crime or their plan and he saved a big crime, right? In today's session, we are going to see some of the workshop question from part first and second in part 3. So let's move. 3.5, the Red-Headed League, part 3rd, workshop. Here comes the first question. Find and write the descriptions of different people given in this story. So as you know, there are so many people, and about each person we have some special information or some description so that we can find out their personality, right? So let's find out. We will start with the hero of the story, that is Mr. Sherlock Holmes. बघा या गोष्टीमध्ये अनेक कॅरेक्टर्स आहेत, राईट? आणि मग ही स्टोरी जी आहे ती शेरलॉक होम संबंधित आहे, त्याच्या भोवती फिरते आणि ही इज द हिरो ऑफ द स्टोरी. सो आपण आता प्रत्येक जे काही कॅरेक्टर आहे त्या कॅरेक्टर बद्दल जी माहिती आपल्याला स्टोरी वाचून कळतेय, हिअर वी विल राईट अबाउट देम. सो मिस्टर शेरलॉक होम्स, डिटेक्टिव्ह बाय प्रोफेशन. Mr. Milson wants help from Mr. Sherlock Holmes to find out the whole mystery, as he had heard a lot about him. We have learned about him that Mr. Sherlock Holmes is a detective, very famous detective, and Mr. Wilson wants help from Mr. Sherlock Holmes to find out the whole mystery, as he had heard a lot about him. Secondly, Dr. Watson, he is the narrator of the story, and Dr. Watson is the friend of Mr. Sherlock Holmes. So, as usual, all the stories has been narrated by Dr. Watson, and he is the friend of Mr. Sherlock Holmes, and Mr. Sherlock Holmes invite him to find out the crimes or the criminals. So here comes the next character from this story, very important character. अतिशय महत्वाचं असं एक कॅरेक्टर ह्या स्टोरीतलं पुढचं मिस्टर जॅबेज विल्सन, की ज्याच्यामुळे ही स्टोरी आपल्याला वाचायला मिळालेली आहे, की जो फसवला गेलाय अँड फॉर हिज हेल्प ही कम्स टू शेरलॉक होम्स, and because of him this all incident had happened, we can say. So this is the next important character from the story, Mr. Jabez Wilson. So Mr. Jabez Wilson was an elderly man with fiery red hair. He was a pawnbroker. We have learned about them. Because of his red hair, he was a part of the Red-Headed League, which was so called Red-Headed League, and he was a pawnbroker. We have seen he was a money lender. Then comes his assistant, Vincent Spaulding. He was smart, efficient, and worked for only half the normal wages. बघा त्याचं डिस्क्रिप्शन जे आहे, वर्णन जे आहे ते जाबेज विल्सननी मिस्टर शेरलॉक होम्सला केले. He was very smart, he was good in his work, he was very efficient, and the special feature what was liked by Wilson was that he worked for only half the normal wages. तो त्याच्या अर्ध्या पगारात काम करण्यासाठी त्याच्याबरोबर तयार झालेला. तो का तयार झालेला हे आपल्याला at the end of this story कळतं. What was his hidden agenda? And photography was his hobby. So every now and then he used to go to the
seller to develop his photographs, right? Here comes the next character, Mr. Duncan Ross. One more very important character. Who was Mr. Duncan Ross? He was a representative of Red-Headed League, so-called Red-Headed League, and a red-headed man. As we have read about him, when Mr. Jabez Wilson goes for an interview, then he meets there Mr. Duncan Ross, who has same red hair like Mr. Wilson. Mr. Ezekiel Hopkins, he was an American millionaire and founder of the famous Red-Headed League, as it was given in the story. Then comes the next character from the story, Mr. Jones, who was from Scotland Yard. He was an officer from famous Scotland Yard. He was a police officer. And Mr. Meriwether, he was a banker. He was from that bank which they plan to, which they plan to steal the gold from this bank seller. Okay. So he was Mr. Meriwether. बँकेचे जे आपण बघितलं, he was one of the board member. And Mr. Jones हे स्कॉटलंड यार्ड पोलीस मधले ऑफिसर होते. Now here comes the next question. Question number 3. This is a story within a story. Show it in the diagram. आता ही जरा एक वेगळी ऍक्टिव्हिटी आहे बघा. आपल्याला दोन स्टोरीज आहेत इकडे. एक स्टोरी मध्ये स्टोरी आहे. आता इथे कोणत्या दोन स्टोरीज आहेत? डॉक्टर वॅटसन स्टोरी अँड मिस्टर विल्सन स्टोरी. डॉक्टर वॅटसन जे आहे ते या स्टोरीचं नरेशन आपल्याला करतायत. ही गोष्ट आपल्याला सांगतात आणि ती कोणाची गोष्ट सांगतायत? तर मिस्टर विल्सनची गोष्ट सांगतात. सो दिस इज अ स्टोरी विदिन अ स्टोरी आणि ती आपल्याला डायग्राम मध्ये दाखवायची. कशी दाखवायची आहे बघा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राईट अबाउट डॉक्टर वॅटसन. सो डॉक्टर वॅटसन, friend of Mr. Sherlock Holmes and the narrator of the story. So this is the story of Dr. Watson. म्हणून आपल्याला डॉक्टर वॅटसन कोण आहे ते पहिलं जाणून घेणं महत्वाचं. Then Dr. Watson called upon his friend Mr. Sherlock Holmes. He was conversing with a visitor. He was Mr. Jabez Wilson, a pawnbroker. आता इथे डॉक्टर वॅटसन आपल्याला मिस्टर जॅबेज विल्सनला इंट्रोड्यूस करतायत. मिस्टर जॅबेज विल्सन कोण आहे हे डॉक्टर वॅटसन आपल्याला इथे सांगतात. ही वॉज अ पॉन ब्रोकर. Mr. Wilson was telling the story to Mr. Sherlock Holmes. When Dr. Watson visited his friends, he was talking to some elderly person and he was Mr. Jabez Wilson, who was a pawnbroker, and he was telling some story to Mr. Sherlock Holmes. जेव्हा डॉक्टर वॅटसन शेरलॉक होम्सच्या रूम मध्ये आले तेव्हा त्यांनी तिथे पाहिलं की तिथे एक थोडासा मध्यमवयीन असा माणूस लाल केसांचा बसलाय आणि तो स्वतःची काहीतरी गोष्ट शेरलॉक होम्स यांना सांगत आहे. Dr. Watson listened the whole story. So when Dr. Watson entered that room, Mr. Sherlock Holmes asked to repeat the story for Dr. Watson. आणि मग तो विल्सन पुन्हा ती स्टोरी त्यांना सांगतात आणि ती पूर्ण गोष्ट ते ऐकतात. असं या स्टोरीचा पहिला पार्ट आहे. Mr. Wilson told a prank played by Red-Headed League and he wanted to know about the mystery. So this is the story within a story. This is the story of Mr. Wilson. आता डॉक्टर वॅटसनची स्टोरी काय आपण जाणून घेतली. डॉक्टर वॅटसन कोण होते, ते तिथे कसे आले, मिस्टर विल्सनना कसे भेटले आणि त्यांनी गोष्ट कशी ऐकली, ही पहिली एक गोष्ट. आणि त्याच्यातली दुसरी गोष्ट कोणती, तर मिस्टर विल्सनची गोष्ट. त्यांनी जी गोष्ट सांगितली की रेड हेडेड लीगच्या लोकांनी त्यांच्याबरोबर कशी मस्करी केलेली आहे आणि त्यांना ही मस्करी न वाटता त्याच्यामध्ये काहीतरी मिस्ट्री आहे, काहीतरी गूढ आहे, हे काय आहे हे जाणून घ्यायचे आणि त्याच्यासाठी मदत मागायला ते शेरलॉक होम्स कडे आलेले होते. सो दिस इज अ स्टोरी विदिन अ स्टोरी आणि ती अशी आपण ह्या डायग्राम मध्ये बसवली. ओके. Now let's move to the second part. So these were some of the questions from part 1. Now we will move to part 2 or second part of the story.
So these are some of the questions from second part workshop. So here comes the first question from part 2. Put the following events in proper order. See, dear children, as we read part first and second, the story from Red-Headed League, we came to know there are certain events happening one after the another. So these events are there in this question, but they are in random order. What we are supposed to do, we have to place them in proper order. बघा या दोन्ही पार्ट्स मधून आपल्याला कळलंय की या गोष्टींमध्ये काही घटनाक्रम आहे, एकानंतर दुसरी घटना घडली आहे. तर त्या घटना आपल्याला ह्या क्वेश्चन मध्ये दिल्या आहेत, पण त्या रॅन्डम ऑर्डर मध्ये दिल्या आहेत आणि आपल्याला त्या घटनांचा योग्य क्रम लावायचा. सो लेट्स रीड देम and then we will number them and then we will rewrite. Here comes the first event. Holmes and others go to the bank. Clay digs a tunnel. बघा आता हे दोन इव्हेंट्स वाचल्यावर तुमच्या लक्षात येईल की they are not in order. Ross closes the office of the Red-Headed League. Holmes catches the criminal Clay. Clay and Ross enter the cellar to steal the gold. The bank received a lot of gold from the Bank of France, and Holmes visit the area around Mr. Wilson's shop. So these are 7 events given from the story, and after reading them we came to know that they are not in proper order. जेव्हा आपण हे 7ही घटना वाचल्या तेव्हा आपल्या लक्षात आलं की त्या क्रमानुसार दिलेल्या नाहीयेत. बघा, होम्स अँड अदर्स गो टू द बँक, आणि त्याच्यानंतर मध्येच आपल्याला इथे एक सेंटेन्स बघायला मिळालंय, होम्स कॅचेस द क्रिमिनल क्ले. तर हे आपण एक दोन सेंटेन्स पाहूनच आपल्याला लक्षात येतं की हा इव्हेंट्स दे आर नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नंबर देम. विच इज द फर्स्ट अकॉर्डिंग टू यू? पहिलं काय झालं बघा. येस, द बँक रिसिव्ड अ लॉट ऑफ गोल्ड फ्रॉम द बँक ऑफ फ्रान्स. हे त्यांना कळलेलं होतं आणि म्हणून त्यांनी प्लॅन केला, राईट. मग सेकंड काय झालं असेल बघा. क्ले डिग्स अ टनल. त्यांनी प्लॅन केला आणि मिस्टर विल्सनच्या शॉप पासून बँक पर्यंत त्यांनी एक बोगदा तयार केला, राईट. त्याच्यानंतर त्यांनी काय केलं. रॉस क्लोजेस द ऑफिस ऑफ द रेड हेडेड लीग. जेव्हा तो टनल झाला पूर्ण खणून, तो रस्ता त्यांना मिळाला, मग त्याने ऑल ऑफ अ सडन ते ऑफिस बंद केलं, कारण आता त्यांचं इंटेन्शन साध्य झालेलं होतं. त्यांना रस्ता मिळालेला होता. आता ते ऑफिस चालू ठेवून जाबेज विल्सनला 2 तास बाहेर काढण्यामध्ये त्यांना काहीही आता उरलेलं नव्हतं काम. नेक्स्ट इज होम्स विजिट द एरिया अराउंड मिस्टर विल्सन शॉप. When Mr. Wilson came and asked for help of Mr. Sherlock Holmes, he and Dr. Watson, they went and they visited the area around Mr. Wilson's shop. Holmes wanted to know, he wants us to examine where exactly his office and what is the nearby things are there in near his office. Next, Holmes and others go to the bank. When he noticed that there is a bank exactly opposite or behind his shop, then they went to the bank. त्यांनी त्या बँकच्या ऑफिसरला विश्वासात घेतलं आणि त्यांनी बँकेची पाहणी केली. नेक्स्ट, Clay and Ross enter the cellar to steal the gold. According to plan, मिस्टर शेरलॉक होम्सना माहिती होतं इट वॉज अ फ्रायडे नाईट, सॅटर्डे संडे सगळे ऑफिसेस बँक्स बंद असणार आणि या 2 दिवसात ते चोरी करणार, आणि म्हणून ते अकॉर्डिंग टू त्यांनी जो काही प्लॅन केलेला आणि जसं शेरलॉक होम्सना वाटलेलं तसंच झालं. दे एंटर द सेलर टू स्टील द गोल्ड अँड ॲट लास्ट होम्स कॅचेस द क्रिमिनल क्ले. ओके, इन दिस वे वी हॅव पुट द इव्हेंट्स इन द प्रॉपर ऑर्डर. Let's rewrite. First, the bank received a lot of gold from the Bank of France. Clay digs a tunnel. Ross closes the office of the Red-Headed League. Holmes visit the area around Mr. Wilson's shop. Then Holmes and others go to the bank. Clay and Ross enter the cellar to steal the gold. And at last, Holmes catches the criminal Clay. Got it? कळलं हे कसं करायचंय?
म्हणून आपल्याला ती स्टोरी पूर्ण माहिती असली पाहिजे. तो ऑर्डर लक्षात घ्यायची, इव्हेंटची नंबरिंग करायचं आणि मग लिहायचं, मग आपली गडबड होत नाही. इन दिस वे यू कॅन सॉल्व दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, find the adverbs from this part of the story that end with ly. ओके, आता आपल्याला ऍडवर्ब शोधायचे स्टोरी मधले, ह्या पार्ट मधले, सेकंड पार्ट मधले, ज्याच्या शेवटी ly असेल आणि त्याचा सेकंड पार्ट आहे या क्वेश्चनचा, फाइंड द ऍडजेक्टिव्ह इन ईच ऑफ द ऍडवर्ब. आता ह्या प्रत्येक ऍडवर्ब मधला ऍडजेक्टिव्ह विशेषण शोधायचं. ओके, विशेषण, क्रिया विशेषण, दे आर इन पेअर. Let's do that. Frankly. Frankly. You can see ly at the end of that word. So that is an adverb. What is the adjective? Frank. Frank ला ly लावून ते frankly झाले. Frankly speaking. आपण म्हणतो ना तसं. It is related with the verb. So it is known as adverb. Adverb म्हणजे काय, adjective म्हणजे काय, आपण ग्रामर पार्ट मध्ये पाहिलंय. क्रिया विशेषण, क्रियापदाबद्दल अधिक माहिती देणारा शब्द. Frankly. Frank, that is an adverb, adjective in that adverb. Adjective म्हणजे विशेषण. Next, silently. शोधा बरं, adjective काय असेल या adverb मध्ये? Silent. ly आपण इथे जोडल्यामुळे ते adjective झालेलं आहे. Carefully, careful. Finally, final. Next, quickly. Quick. Suddenly, sudden. Really, real. And beautifully, beautiful. Very easy question. जेवढे आपण ऍडजेक्टिव्ह ऍडवर्ब चे पेअर्स आहेत ते इथे आपण केलेले आहेत. लेट्स मूव्ह टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So this is the B part from the same questions. Read the word picture of a bicycle carefully. आता एक छान ऍक्टिव्हिटी आहे बघा, आपल्याला वेगळी ऍक्टिव्हिटी आहे जरा. आपण आतापर्यंत ही ऍक्टिव्हिटी वर्ड पिक्चरची कधी केलेली नव्हती. आता वर्ड पिक्चर म्हणजे काय तुम्हाला इथे दिसेल बघा. सो दिस इज अ वर्ड पिक्चर ऑफ अ बायसिकल. इथे तुम्हाला एक बायसिकल, सायकलचं चित्र दिसतंय आणि ते वर्ड पिक्चर आहे. वर्ड पिक्चर म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की इथे वर्ड्स वापरलेले आहेत, ते चित्र तयार करण्यासाठी वर्ड्स वापरले आहेत बघा. यू कॅन सी सॅडल, टॉप ट्यूब, सीट ट्यूब, ब्रेक. देन हिअर इज टायर. बघा गोल, जो टायरचा शेप गोल आहे, मग टायर 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 करून त्यांनी दोन्हीकडे तोच शब्द परत लिहिलाय बघा. जिथे पेडल असतं, आपण सायकल तुम्ही चालवत असाल तर यू नो दॅट. ओके, आणि बघा इथे चेन आहे तर तिथे त्यांनी चेन लिहिलंय. आणि अशा प्रकारे त्यांनी ते वर्ड्स वापरून हे पिक्चर तयार केलंय. बघताना ऍट अ ग्लान्स तुम्हाला ती सायकल आहे हे पटकन कळतं, आणि तुम्ही जर केअरफुली बघितलं तर तुम्हाला दिसेल की ते नुसतंच डिझाईन नाहीये, तर तिथे मिनिंगफुल वर्ड्सचा वापर केलेला आहे. बघा हँडलच्या जवळ इथे तुम्हाला हँडल बार दिसतो आणि तिथे ब्रेक वायर असते, इथे लिहिलेलं आहे ब्रेक लिव्हर, बरोबर आहे. तर अशा प्रकारे प्रॉपर त्या त्या पार्ट्स मध्ये ते तो शब्द टाकून किती सुंदर हे पिक्चर तयार केलंय बघा. आणि ते आता त्याच्यावर काही ऍक्टिव्हिटी आहेत ह्या पिक्चरवर. काय आहेत ऍक्टिव्हिटी आपण बघूया. सो दिस इज अ व्हेरी ब्युटिफुल अँड इनोव्हेटिव्ह ऍक्टिव्हिटी विच वी आर गोइंग टू डू नाव. ह्याला काय म्हणायचं, वर्ड पिक्चर, शब्दचित्र. इज द ऍक्टिव्हिटी लिस्ट द वर्ड्स फ्रॉम द डायग्राम. आता तो डायग्राम आहे बरोबर. आपण एक डायग्रामचा प्रश्न आधी पण केला पार्ट फर्स्ट मध्ये. आता हा एक डायग्राम आहे, वर्ड पिक्चर आहे, आणि त्याच्यात जेवढे वर्ड्स आले आहेत ते आता आपण लिस्टिंग करायचे, लिहूया. आय विल राईट देम वन बाय वन. सॅडल, तुमच्या समोर पिक्चर आहे, तुम्ही तो शब्द कुठे आहे ते बघा आणि त्याचा अर्थ जाणून घ्या. सॅडल कशाला म्हटलंय, किंवा नंतर तुम्ही डिक्शनरी मधून प्रत्येक शब्दाचा अर्थ शोधा, म्हणजे तुम्हाला ते वर्ड पिक्चर एकदम व्यवस्थित कळेल.
सॅडल, सीट पोस्ट, टॉप ट्यूब, हेड ट्यूब. बघा हे सगळे फर्स्ट पार्ट मध्ये हे सगळे वर्ड्स आहेत. वरच्या साईडला स्पोर्ट वॉल, फोक, ब्रेक, लीवर, टायर, डाउन ट्यूब, चेन रिंग, क्रैंक, पेडल, चेन स्टे, डिरेलर, रीम, सीट स्टे, seat tube, shifter, wall and spoke. So these are some of the words which we have listed from that diagram. आता हे काही वर्ड्स तुम्हाला इथे दिलेले आहेत. तुम्ही केअरफुली ते पिक्चर बघायचं आणि एखाद दुसरा शब्द राहिलेला असेल तर या लिस्ट मध्ये ऍड करायचा. एवढ्या साऱ्या शब्दांनी ते वर्ड पिक्चर त्यांनी तयार केलेला आहे. व्हेरी इनोव्हेटिव्ह. So next question. Write these words in the proper columns in the following table. You may add other cycle parts than those shown in the diagram. आता आपण डायग्राम मधले जे वर्ड्स लिस्टेड केलेले आहेत ते आपल्याला खाली बघा एक तुम्हाला तिथे चार्ट दिलेला आहे, एक टेबल दिलेला आहे, त्याला 3 कॉलम्स आहेत. त्या कॉलम्स मध्ये आपण ते शब्द लिहायचे आहेत आणि याच्या व्यतिरिक्त जर आलेले असतील शब्द तर ते आपण त्या डायग्राम मध्ये ऍड करूया. आता ही एक वेगळ्या टाइपची ऍक्टिव्हिटी आहे बघा. असं टेबल आहे, तुम्हाला 3 कॉलम्स दिलेले आहेत. Which of these words are used in your mother tongue without any changes? पहिला कॉलम काय आहे की ह्याच्यातले असे कोणते शब्द आहेत की जे तुमच्या मातृभाषेत तुम्ही कोणताही बदल न करता वापरता. In second column, which words are used in your mother tongue with a few changes? थोडासा बदल करून आपण ते शब्द कसे बोलतो ते लिहायचंय. आणि तिसऱ्या कॉलम मध्ये which words have an equivalence or parallel words in your mother tongue? ओके, त्याच्यासाठी साधारण सारखा असलेला कोणता शब्द आपल्या मातृभाषेत आहे. आता बघा इथे मी लिहिलेला आहे फर्स्ट कॉलम मध्ये जसेच्या तसे आपण शब्द वापरतो इंग्लिश मध्ये आणि मातृभाषेत इथे आपण मराठी कन्सिडर केलंय वॉल. आपण मराठीत पण वॉल्वच म्हणतो. हँडल अँड सीट आपण हे सायकलची सीट, सायकलचं हँडल असंच म्हणतो. त्याच्यासाठी काही वेगळा मराठी शब्द वापरत नाही. आता सेकंड कॉलम मधले शब्द बघा. विच वर्ड्स आर युज्ड इन युअर मदर टंग विथ अ फ्यू चेंजेस. थोडस आपण प्रोनाउन्सिएशन मध्ये काय बदल करतो. टायर. आता टायर हा शब्द इथे लिहिलाय बघा. आपण त्याला टायर म्हणतो. ऍक्च्युअली इंग्लिश मध्ये त्याचं प्रोनाउन्सिएशन जर तुम्ही ऐकलं तर ते टियर असं करतात. ओके. ब्रेक आपण ब्रेक म्हणतो. ब्रेक लागला, ब्रेक वायर, ते ब्रेक असं पटकन बोलतात. थोडासा चेंज आहे. पेडल. पेडल आपण काय म्हणतो पायडल मार है ना. म्हणजे थोडासा चेंज करून आपण ते शब्द कसे बोलतो ते त्या कॉलम मध्ये लिहायचे. तिथे मी तुम्हाला काही उदाहरणं दाखवली आहेत. ह्या लिस्ट मध्ये तुम्ही आणखीन भर घालायची आहे. आणि शेवटच्या कॉलम मध्ये पॅरलल वर्ड. त्याला एक वेगळा वर्ड आपण थोडासा सारखा आहे पण तरी आपल्या मदर टंग मध्ये आपण वेगळा म्हणतो बघा. सायकल हा शब्द आहे, इथे बायसिकल असा शब्द आलाय, आपण त्याला सायकल असं म्हणतो. पॅरलल वर्ड तसाच आपण वापरतो. तर ही एक तुम्हाला काही उदाहरणं मी इथे दाखवली आहेत. तुम्ही ते सगळे शब्द वाचायचे आणि या लिस्ट मध्ये ऍड करता येतंय का हे पाहायचं. We will move to the next question. Write other cycle or bicycle related words that you use. आता इथे आपल्याला भरपूर शब्द आपण बायसिकल रिलेटेड वाचलेले आहेत त्या डायग्राम मध्ये. आता याच्या व्यतिरिक्त आपण बोलताना आणखीन कोणते शब्द वापरतो ते आपण इथे लिहूया. रेसर. बघा आपण म्हणतो ना माझ्या मित्राकडे रेसर सायकल आहे. जो शब्द ह्या डायग्राम मध्ये आलेला नाहीये, वर्ड पिक्चर मध्ये आलेला नाहीये, असे काही शब्द मी इथे लिहिते. ह्याच्या व्यतिरिक्त आणखीन शब्द तुम्हाला माहिती असतीलच तर तुम्ही या लिस्ट मध्ये ऍड करायचे.
थोडंसं काम मी तुम्हाला पण ठेवलेलं आहे. ओके, रेसर, देन स्पीड, स्पीड ऑफ द सायकल. ट्रायसिकल, बघा छोट्या मुलांसाठी जी 3 चाकी सायकल असते त्याला आपण काय म्हणतो? ट्रायसिकल. देन ब्रेक फेल, आता इथे ब्रेक वायर आहे, आपण इथे काय लिहिलंय? ब्रेक फेल, सायकलचा ब्रेक फेल झाला, ब्रेक फेल, ब्रेक वायर तुटली किंवा व्हॉट एव्हर. नेक्स्ट पंक्चर, टायर पंक्चर होतो, पंक्चर. रिपेअरिंग, काहीतरी आपल्या सायकल मध्ये गडबड झाली की आपल्याला ती रिपेअर करावी लागते, रिपेअरिंग. डबल सीट, हा तर तुमच्या सगळ्यांचा खूप आवडीचा शब्द आहे. आपण डबल सीट जाऊया, म्हणजे दोघं बसून जाऊया. तुझ्या सायकलवर मला डबल सीट घे ना, डबल सीट. बेल, ट्रिंग ट्रिंग, मस्ट आहे ना चालवताना सायकल. आपल्या पुढे जो कोणी चालत असेल तर त्याला आपण मागून येतो हे कळण्यासाठी आपण बेल वाजवतो, बेल. एअर पंप, सायकल मध्ये हवा भरण्यासाठी जो असतो तो एअर पंप. नेक्स्ट, फाइंड द कंपाऊंड वर्ड्स यूज्ड इन द डायग्राम. आता तो वर्ड डायग्राम आपण बघितलाय, वर्ड पिक्चर आपण बघितलाय, याच्यामध्ये कंपाऊंड वर्ड्स आलेले आहेत काही. कंपाऊंड्स म्हणजे जोड शब्द. आता कंपाऊंड वर्ड्स म्हणजे काय, आपण एक्झाम्पल घेऊन मी तुम्हाला एक्सप्लेन करते. बघा, सीट ट्यूब हा कंपाऊंड वर्ड आहे. दिसताना आपल्याला तो एक शब्द दिसतो, पण त्याच्यामध्ये दोन वेगळे शब्द आहेत. ते दोन वेगळे शब्द एकत्र येऊन एक अर्थपूर्ण शब्द तयार झालाय, त्याला आपण कंपाऊंड वर्ड्स असं म्हणतो. सीट आणि ट्यूब असे दोन शब्द आहेत बघा, आणि त्याचा मिळून एक सीट ट्यूब झालाय. सीट ट्यूब म्हणजे काय तुम्हाला त्या वर्ड पिक्चर मध्ये दिसते, किंवा सायकलची सीट ट्यूब तुम्हाला माहिती पण असेल. सायकलचे पार्ट्स आपल्याला जनरली त्यांची नावं माहिती असतात. सेकंड, सीट पोस्ट, सीट आणि पोस्ट हे दोन शब्द एकत्र येऊन सीट पोस्ट. नेक्स्ट, टॉप ट्यूब, टॉप ट्यूब, टॉप वरची ट्यूब, टॉप ट्यूब. बघा, सेपरेट केले तरी त्याला मीनिंग आहे, एकत्र केले तरी एक नवीन अर्थाचा शब्द आपल्याला मिळतो. हेड ट्यूब, हेड अँड ट्यूब, हेड ट्यूब. ब्रेक लिव्हर, ब्रेक वायर असते ना, ब्रेक लिव्हर. हँडल बार, हँडल बार, हँडल अँड बार, हँडल बार. सीट स्टे, सीट अँड स्टे, सीट स्टे. चेन स्टे, सीट स्टे सारखा दुसरा शब्द चेन स्टे, बघा खाली तुम्हाला दिसेल तो वर्ड. चेन रिंग, चेन स्टे सारखा चेन रिंग, चेनच्या बाजूची जी रिंग असते ना, चेन रिंग. अँड डाऊन ट्यूब, जशी टॉप ट्यूब होती तशी खाली असलेली डाऊन ट्यूब. तर हे दोन दोन शब्द मिळून एक असा हा शब्द तयार झालाय, आणि अशा प्रकारच्या शब्दांना कंपाऊंड वर्ड्स असं म्हणतात. ओके, लक्षात आलं? असा अर्थपूर्ण शब्द, दोन अर्थपूर्ण शब्द मिळून एक अर्थपूर्ण शब्द जेव्हा तयार होतो, वेगळ्या अर्थाचा एक नवीन शब्द आपल्याला मिळतो, तेव्हा त्याला कंपाऊंड वर्ड्स असं म्हणतात. तर अशा प्रकारचे कंपाऊंड वर्ड्स या डायग्राम मधले आपण शोधलेले आहेत. Now next activity, C. Translate any one part of this bicycle users manual. आता तुम्हाला त्या डायग्राम मध्ये बायसिकल युजर्स मॅन्युअल दिलेले आहेत बघा. मॅन्युअल, युजर्स मॅन्युअल म्हणजे एखादी नवीन गोष्ट आपण घरात आणतो बघा, मिक्सर आणतो, वॉशिंग मशीन आणतो, तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक बुकलेट दिसतं की ते कसं वापरायचं, स्वच्छ कसं करायचं, कसं ऑन करायचं, कसं ऑफ करायचं. तर किंवा तुमच्याकडे आता नवीन मोबाईल असतो, काही जणांकडे नवीन लॅपटॉप असतो, तर त्याच्यामध्ये एक पुस्तक असतं की आपल्याला ते कसं वापरायचं असतं, प्रॉपरली काळजी कशी घ्यायची असते, त्याच्या सूचना दिलेल्या असतात. त्याला युजर्स मॅन्युअल असं म्हणतात. तर आता इथे आपल्याला बायसिकल युजर्स मॅन्युअल दिलंय की तुम्ही नवीन सायकल जर आणलीत तर ती सायकल जास्तीत जास्त काळ कशी चांगली ठेवण्यासाठी काळजी घेतली पाहिजे हे आपल्याला ते युजर्स मॅन्युअल मध्ये सांगितलेलं असतं. तर इथे एक आहे युजर्स मॅन्युअल, त्याचं पार्ट आहे
to fill in air into the bicycle tire procedure or steps. हवा भरायची सायकलच्या टायर मध्ये, त्याच्या काही स्टेप्स आहेत, त्याचं हे मॅन्युअल आहे, तर त्याला आपल्याला ट्रान्सलेट करायचं. सो लेट्स रीड इट फर्स्ट. देर आर 5 points. Check the air pressure in the tire by pressing it with your hand. Second, check now how much air is needed and fill in air accordingly. Third, check the air pressure again by pressing tire with your hand. Fourth, fill in the air only as much as required, otherwise the tube may burst. And the fifth one is, if the air is more than necessary, reduce it. So there are 5 points. Let's translate in Marathi. Here comes the first. Check the air pressure in the tire by pressing it with your hand. टायर मधील हवेचा दाब तुमच्या हाताने तपासून पहा. आपण टायर बघा असा हाताने दाबला तर आपल्याला कळतं. जर टणक असेल तर त्याच्यामध्ये एअर प्रॉपर आहे, प्रेशर. जर सॉफ्ट झालेला असेल तर हवा भरायची गरज आहे, आपल्याला कळतं. चेक द एअर प्रेशर. एअर प्रेशर म्हणजे हवेचा दाब. कसा पाहायचा? हाताने तो टायर दाबून बघायचा. बाय प्रेसिंग इट विथ युअर हँड. ओके. सेकंडली, चेक हाऊ मच एअर इज नीडेड अँड फिल इन एअर अकॉर्डिंगली. जितकी हवा भरणे गरजेचे आहे तितकी हवा भरा. त्या टायर मध्ये जितकी हवा आपल्याला पाहिजे तितकी भरा. उगीच कमी किंवा अधिक भरणं हे योग्य नाही. जितकी पाहिजे, हाऊ मच एअर इज नीडेड, जितकी गरजेची आहे तितकीच हवा त्या गरजेनुसार त्या टायर मध्ये भरा. चेक द एअर प्रेशर अगेन बाय प्रेसिंग टायर विथ युअर हँड. आता हवा भरल्यावर पुन्हा टायर प्रेस करून बघायचा. आता पुन्हा हाताने टायर दाबून हवेचा दाब तपासून पहा. नेक्स्ट, fill in the air only as much as required. जितकी गरजेची आहे तितकीच हवा भरा, नाहीतर काय होतं? टायर ट्यूब फुटते. जितकी हवा भरणे गरजेचे आहे तितकीच भरा, अन्यथा टायर ची नळी फुटण्याची शक्यता असते. टायर ट्यूब आतमध्ये ट्यूब असते, ती फुटण्याची शक्यता असते. इफ द एअर इज मोर दॅन नेसेसरी, रिड्यूस इट. गरजेपेक्षा अधिक हवा असेल तर ती कमी करा, काढून टाका. जर गरजेपेक्षा अधिक हवा भरली गेली असेल तर ती काढून टाका. अशा प्रकारे आपल्याला जे दिलेलं आहे इंग्लिश मध्ये त्याचं आपण मराठीमध्ये ट्रान्सलेशन केलेलं आहे. आता तुम्हाला हे सायकलचं पिक्चर इकडे दिसतंय, बरोबर? वर्ड पिक्चर आपण मगाशी बघितलं. तर ह्याच्याशी रिलेटेड एक सुंदर ऍक्टिव्हिटी आहे बघा. काय ऍक्टिव्हिटी आहे? रीड द वर्ड पिक्चर ऑफ अ बायसिकल केअरफुली. आता आपण हे वाचलंय, ह्याच्यात कोणते कोणते शब्द आहेत हे आपण तिथे मगाशी लिहून पण काढले. ओके, बघा 1-2 मी तुम्हाला दाखवते. सॅडल, चेन स्टे, ब्रेक लिव्हर, टॉप ट्यूब, ब्रेक, टायर रिम, डाऊन ट्यूब. तर असे काही शब्द इथे आलेले आहेत. तुम्हाला मी काही दाखवले, उरलेले शब्द तुम्ही एनसर्कल करा. आता आपल्याला काय करायचंय? ट्राय टू ड्रॉ अ सिमिलर वर्ड पिक्चर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑफ युअर चॉईस. आता आपण हे वाचलं, त्याच्यातले शब्द लिहून काढले. आता एक सुंदर ऍक्टिव्हिटी आपल्याला करायची. अशा प्रकारचे वर्ड पिक्चर्स, कुठलीही एक ऑब्जेक्ट डोळ्यासमोर ठेवायची
आणि आपल्या चॉईसनी वर्ड पिक्चर तयार करायला शिकायचं. दाखवते मी तुम्हाला एक कसं करायचंय बघा. इथे तुम्हाला काही वर्ड पिक्चर्स दाखवते, एक्झाम्पल्स. यू रॉक, यू रूल. बघा रूलर आणि रॉक आहे. थोडस मजा म्हणून तुम्हाला गंमत म्हणून दाखवते. अशा प्रकारे कार्टून्स त्यांनी तयार केलेत बघा. आपल्याला ते पिक्चर बघून कळते रूलर आणि रॉक मध्ये इथे संवाद आहे. नेक्स्ट बघा, इकडे तुम्हाला काय दिसतंय? क्रिसमस कॅप दिसते आणि त्याच्यामध्ये वर्ड्स घातलेले आहेत बघा. त्याची आउटलाईन ड्रॉ केली आहे. त्याच्यामध्ये बेबी किंवा मेरी लिहिलेला आहे, क्रिसमस लिहिलेला आहे, क्रिसमसशी रिलेटेड वर्ड्स लिहिले, बेल लिहिलंय. इथे बघा बस आहे. बसचं तुम्हाला पिक्चर बघितल्यावर लगेच कळतंय आणि बसची रिलेटेड वर्ड्स आहेत. बस, ड्राईव्ह, फन, स्कूल. स्कूल बस आहे हे कळतंय इथे. अशा प्रकारचे हे पिक्चर्स, ह्याला वर्ड पिक्चर्स असं म्हणतात. तर अशा प्रकारे एखादं पिक्चर आपण तयार करायचं. इथे क्रिसमस ट्री दिलेला आहे बघा. क्रिसमस ट्रीची आउटलाईन आपल्याला दिसते आणि क्रिसमस ट्रीशी रिलेटेड वर्ड्स तिथे घालून तसा शेप आपण केलेला आहे. डिसेंबर आहे, सॅन्टा क्लॉज आहे, मॅजिक आहे, स्नो आहे, क्रिसमस लिहिलंय, एंजल लिहिलंय, ट्री, टॉयज, मेरी, सॅन्टा. कसे कसे वर्ड ऍडजस्ट करून बघा त्याला आपण ट्रीचा शेप दिलाय. आता इथे मी एक फिशचा तुम्हाला दिसतोय शेप किंवा पिक्चर घेतलेला आहे. तर इथे फिश मी घेतलंय आणि त्याच्यामध्ये काही वर्ड्स लिहून मी तुम्हाला दाखवणार आहे. नंतर आपण ते चित्र रिमूव्ह करायचं आणि फक्त वर्ड्स ठेवून तशा प्रकारे वर्ड पिक्चर रेडी करायचं. सी हियर, aquatic. So fish is an aquatic animal. पाण्यात राहणारा प्राणी आहे. Water, deep sea. अशा प्रकारे तुम्ही वर्ड्स ऍडजस्ट करून फिशचं वर्ड पिक्चर बनवायचं आहे. बघा तुम्हाला मी शेप्स दाखवते. इथे मी फिन्स लिहिलेला आहे. तर हे शेप फिल करून आपल्याला, जर तुम्ही ही नुसतं आउटलाईन काढून घेतली आणि तिथे तिथे असे वर्ड्स लिहिलेत तर तुमचं फिशचं वर्ड पिक्चर रेडी होईल. तुम्हाला आवड किंवा तुमच्या आवडीचा कुठलाही एक असा शेप घ्यायचा, त्याच्यामध्ये रिलेटेड वर्ड्स घालायचे मात्र. जसं आपण बायसिकल रिलेटेड बघितलं, क्रिसमस रिलेटेड बघितलं, क्रिसमस ट्री, बस. तुम्हाला वेगवेगळे वर्ड पिक्चर्स मी दाखवलेत. इथे मी तुम्हाला फिशचं एक थोडंसं आउटलाईन दाखवलेली आहे, कसं तुम्ही लिहू शकता. आता ह्या आउटलाईन मध्ये तुम्ही आणखीन फिशशी रिलेटेड वर्ड्स घालून ते वर्ड पिक्चर रेडी करू शकता. दिस इज जस्ट अ व्हेरी सिम्पल एक्झाम्पल. ह्याच्यापेक्षा आणखीन तुम्ही क्रिएटिव्ह आहातच. तुम्ही छान छान असे शेप्स घ्या आणि त्या शेप्स मध्ये रिलेटेड वर्ड्स घालून वर्ड पिक्चर बनवा. आणि याच्यामुळे काय होणार आहे, तुमची व्होकॅब्युलरी, शब्दसंपत्ती भरपूर एनरिच होणार आहे, समृद्ध होणार आहे. ओके. सो इन दिस वे वी हॅव डन दिस ऍक्टिव्हिटी. पार्ट फर्स्ट आणि पार्ट सेकंड मधल्या ऍक्टिव्हिटीज आपण आज केलेल्या आहेत. खूप छान छान इनोव्हेटिव्ह ऍक्टिव्हिटीज आपण केल्या आहेत. अँड आय होप तुम्हाला हे आवडलेलं असेल आणि तुम्ही याच्या अधिकाधिक प्रॅक्टिस करा. That's all for today. So you will